الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 11واں سلسلہ ہے اور آج ہمارے سلسلے سے ہمیں 11ویں ٹیم حاصل ہوگی جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوگی۔ آج بڑے دنوں کے انتظار کے بعد وہ باب المدینہ کراچی، جو کہ ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی ہے، گویا ایک ہوسٹ بھی ہے ہماری، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن کا ہوم گراؤنڈ کراچی میں ہی ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو باب المدینہ کراچی کی ٹیم اور اوکاڑا کی ٹیم کے درمیان آج مقابلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے وہ کون سی ٹیم ہے جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوگی۔ امید ہے کہ اسلامی بھائی زبردست تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں کا تعارف کروایا جائے، ان کو بلایا جائے، وقت ہوا ہے آپ اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اس سوال کا جواب اور اس کے ناموں کا اعلان۔ آئیے وہ سوال اور اس کا جواب پہلے سنتے ہیں اور پھر دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں۔ جی کل ہم نے جو ناظرین کے لیے سوال چھوڑا تھا، سوال یہ تھا بے وضو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، نماز کے علاوہ باوضو پڑھنے پر 25 نیکیاں، نماز میں بیٹھ کر پڑھنے پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب 100 نیکیاں۔ جن لوگوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے سلیکٹڈ نام ہیں، انشاءاللہ عزوجل بیان کرتا ہوں۔ بنت غلام علی گجرات پنجاب، مقصود اتاری مرکز الاولیاء لاہور، مدنی منی حریم فاطمہ چک جھمرہ، عامر بلوانی باب المدینہ کراچی، بنت سلیم زمزم نگر حیدرآباد، بنت عطا محمد ٹنڈو جام، بنت فضیل اتاری حاصل پور، بنت غلام عباس شکرگڑھ، بنت محمد رفیق خان قادری حمزہ والا، محمد فہد سعید اتاری جھنگ، اسلامی بہن سردار آباد فیصل آباد، علی اتاری مصطفیٰ آباد، بنت محمد الیاس کنڈی سندھ، بنت خالد محمود کوہی والا تحصیل کبیر والا، بنت غلام رسول لالا موسیٰ۔ ان کے درمیان انشاءاللہ ذل قرآن دازی ہوتی ہے اور دیکھیں کہ کس خوش نصیب کا نام تبرکات حرمین کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے۔ جی عاطف بھائی۔ فضیل، اچھا بنت فضیل جو ہیں وہ اپنے کسی محرم کے ذریعے میں ایڈریس بھیج دیں تاکہ آپ تک یہ تحفہ بھجوایا جا سکے۔ اب وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو بلانے کا۔ میں کراچی باب المدینہ کراچی اور اوکاڑا کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ جی دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں۔ مرحبا کہتے ہیں دونوں ٹیمز کو۔ باب المدینہ کراچی اور اوکاڑا کے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ آج دیکھنا ہے اوکاڑا یا باب المدینہ۔ دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لیتے ہیں مگر وقت ہوا ہے ناظرین سے سوال کرنے کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ سے سوال ہوگا، آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے سوال کون سا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ کیا ہے جس کو کثرت سے یاد کرنا خوشی اور حسد کو کم کر دیتا ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آئیے جناب، اب باری ہے باب المدینہ کراچی کے تینوں اسلامی بھائیوں سے تعارف لیتے ہیں، اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔ جی رحیم بخش اتاری، ولد عبداللہ خاسکھیلی، شہر میرپور ساکرو، داتاری کابینہ اصحابی زون۔ شعبہ میرا تعویذات اتاریہ بھی ہے اور اس کے علاوہ علاقے کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے علاوہ مسجد میں خطیب کی ترکیب بھی ہے۔ اچھا، الحمدللہ مسجد میں خطیب بھی ہیں اور تعویذات اتاری کی ذمہ داری ہے۔ اور کہاں سے آئے؟ شہر کون سا بتایا؟ میرپور ساکرو، میرپور ضلع ساکرو ٹھٹھہ سے۔ یہ ٹھٹھہ کے قریب سے آئے تھے جب آڈیشن ہوا تھا اور باب المدینہ کراچی میں آ کر انہوں نے آڈیشن دیا۔ ہمارے سندھی ماڑو ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا تعویذات تو پھر آپ کا شعبہ ہے، تو آج کون سا تعویذ بنا کے لائیں آپ سلسلے کے لیے؟ تعویذ الحمدللہ میرے جو جیب میں پڑا ہے نا، ہاں، امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کا اسم اعظم والا تعویذ جیب میں پڑا۔ ارے جیب میں پڑا۔ وظیفہ کون سا پڑھ کے آئے پھر؟ وظیفہ صبح کا وظیفہ ہوتا ہے یا مقتدیرو، ٹھیک ہے، 20 مرتبہ۔ اچھا،
اور یا رافع 20 مرتبہ ہاں۔ دونوں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو یہ تو آپ نے سب کو بتا دیا، وہ بھی پڑھ لیں گے؟ باپا کا فیض یہ ہے کہ سارے پڑھیں، سارے پڑھیں کتاب میں جناب، لکھ کے دیا، رسالے میں لکھ کے دیا، سب فائدہ اٹھائیں۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جناب ہمارے سندھی مانو بڑے سیدھے، بہت پیارے اسلام بھائی، جب ہم نے آڈیشن لیا تھا اس وقت بھی ہمیں بڑا مزہ آیا تھا، تو امید ہے کہ آپ سب بھی بہت انجوائے کریں گے، اور بڑے ذہین ہیں یہ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی جی۔ محمد بلال رضا بن محمد فاروق، جی جامعۃ المدینہ فیضان بغداد، درجہ سادسہ، اس کے علاوہ BCom کنٹینیو۔ بلال آپ پہلے بھی ذہنی آزمائش میں آ چکے ہیں؟ جی الحمدللہ، سیزن 9 میں، سیزن 9 میں آپ کی ٹیم کہاں تک پہنچی تھی؟ سیمی فائنل تک۔ اللہ، باب المدینہ کراچی کی ٹیم سیمی فائنل سے واپس گئی تھی، بلال اس ٹیم کا حصہ تھے۔ کیا لگتا ہے بلال اب کہاں تک جانا ہے؟ انشاءاللہ فائنل سے آگے۔ فائنل سے بھی آگے جانا ہے جناب۔ اگلے تیسرے اسلام بھائی جی، جناب آپ کا نام؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد عمار اتاری ہے بن غلام شبیر۔ ڈاکٹر ہوں میں سول ہاسپٹل میں، اور باب المدینہ میں یہی مصروفیات ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے خیال آیا ذہنی آزمائش کا، اور تیاری کا موقع پھر کیسے ملا؟ ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں جو ڈاکٹر مجلس کے، انہوں نے دعوت دی کہ آپ آڈیشن میں آئیں، تو الحمدللہ آڈیشن دیا تو وہاں سے سلیکٹ ہوئے۔ اب تیاری کی ہے آپ نے؟ الحمدللہ۔ چلیں جناب، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک طالب علم ہیں، تیسرے ماشاءاللہ سندھ سے آنے والے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بیوٹیفل مکسچر ہے کراچی کی ٹیم میں، مگر اب دیکھنا ہے تیاری کیسی ہے۔ اب چلتے ہیں اکاڑا کے اسلامی بھائی سے تعارف لیتے ہیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام حافظ محمد عطا اللہ بن محمد صادق، اور میرا تعلق اکاڑا سے ہے، اور میں جامعۃ الحبیب حبیب آباد پیر سردار احمد عالم صاحب ان کے جامعہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، درجہ ثانویہ میں۔ ماشاءاللہ، کیسا محسوس کر رہے ہیں آج مدنی چینل کے اسٹیج پر؟ جی بہت خوشی ہوئی دل کو۔ آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ آپ کی امید ہے کہ آپ کے جامعہ کے اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اساتذہ وغیرہ؟ جی انشاءاللہ۔ فون دعائیں وغیرہ لے کر آئے ہیں وہاں سے؟ جی اساتذہ کی دعائیں لی ہیں، اساتذہ کی دعائیں بھی ساتھ ہیں؟ اور والدہ کی دعا بھی۔ والدہ کی دعا، کیا بات ہے جناب۔ جناب آپ دوسرے اسلامی بھائی؟ میرا نام محمد توقیر ناصر بن محمد علیم ہے، میں درجہ رابعہ میں جامعۃ المدینہ فیضان امام حسین رنالہ خرد اکاڑا میں پڑھتا ہوں۔ جناب دعوت اسلامی کے جامعہ میں چوتھے درجے کے طالب علم ہیں۔ تیسرے اسلامی بھائی؟ میرا نام محمد شاہنواز بن محمد نواز، درجہ ثانویہ جامعۃ المدینہ پاک پتن شریف۔ اچھا، پاک پتن شریف کے درجہ ثانویہ کے طالب علم ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا۔ جناب علم نور ہے، ثنائے سرکار، قرآنی معلومات، ناظرین کا سوال، فیضان انبیاء، یہ اسلامی ملک کون سا ہے، کتابوں کی دنیا، جواب دیں مگر جلدی سے۔ وقت بتائے گا کہ کس ٹیم کی کیسی تیاری ہے۔ پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے باب المدینہ کراچی کی ٹیم والوں سے، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جلدی کریں، 10 سیکنڈ رہ گئے۔ کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہے جیسا روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ کھانا کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا صبر کرنے والا روزے دار، میرے آقا کی یہ حدیث ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ کھانا کھایا، پیٹ بھی بھر گیا، صرف شکر ادا کیا تو جس نے روزہ رکھا، صبر کیا، اس کے برابر گویا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے میرے رب کی رحمت کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ جناب اب چلیں گے ہم اکاڑا والوں کے پاس۔ قیامت کے دن انسان سے کس کس کام کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان سے ہر کام کے بارے میں حتیٰ کہ آنکھ کے سرما کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ بے شک قیامت کے دن آدمی سے اس کے ہر کام حتیٰ کہ آنکھ کے سرمے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ لاحول شریف کو حدیث پاک میں کہاں کا خزانہ فرمایا گیا؟
ये कितना प्यारा वजीफा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बताइए जनाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि ये यानी लाहौल शरीफ जन्नत के खजानों से एक खजाना है। जन्नत के खजानों में से खजाना है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही जवाब अगर आप सिंधी में देते तो कैसे देते? असांजे आका मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान जो मफ़हूम आहे त ही यानी लाहौल शरीफ जन्नत जे खजानन का एक खजानो आहे। हाँ, जन्नत जे खजानन का एक खजानो आहे। जवाब बिल्कुल सही आहे जनाब। अब चलते हो काड़ा वालों के पास। ये बताइए कौन सी बेजान चीज ने काबा का तवाफ किया है? काबा मुशर्रफा का तवाफ किस बेजान चीज ने किया है? वेरी यूनिक क्वेश्चन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, उन्होंने खाना काबा का तवाफ किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने काबा शरीफ का तवाफ किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिंधी भाई से बात की है तो पंजाबी विच भी अगर आप ये जवाब देते तो फिर कैसे देते? पंजाबी में इस तरह के हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी कश्ती सन वो बेजान सी तो उन्होंने खाना काबा दा तवाफ कीता। तवाफ कीता जनाब। तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त हो गया है। तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। बताइए जब कुत्ता भौंकता है तो वो क्या कहता है? कुत्ता जब भौंकता है तो कहता है वैल ले अहली नार मिन गज़बिल जब्बार, यानी जहन्नमियों के लिए हलाकत है कि वो अल्लाह के गज़ब में है। अल्लाह, कितनी डराने वाली बात है। वैलुन लि अहलिन नारी मिन गज़बिल जब्बार, यानी दोज़खियों के लिए हलाकत है कि अल्लाह ताला के गज़ब में है। ये उलमा के अक़वाल हैं। कई दिनों से आप इस तरह की बातें सुन रहे हैं। हो सकता है किसी के ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा हो कि ये जानवरों की बोलियां कैसे पता चल गई। तो बड़ी खूबसूरत किताब है हिकायतें और नसीहतें। उस किताब में ये जिक्रुल्लाह के बाब में ये बातें लिखी हैं कि जानवर अपनी बोली में किस तरह रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, जिक्र करते हैं। जनाब अब सवाल है हमारे उकाड़ा वालों से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कितने नबी पैदा फरमाए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तकरीबन 1,24,000 पैगंबर पैदा फरमाए। कमोबेश 1,24,000 अंबिया पैदा फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए ज़कात किस पर फर्ज है? हर आकिल बालिग आज़ाद साहिब निसाब मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज है। ज़कात देना हर उस आकिल बालिग और आज़ाद मुसलमान पर फर्ज है जिसमें शराइत पाई जाए। इसकी एक डिटेल है। आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। ज़कात का फर्ज होने के लिए कितनी और कौन कौन सी शराइत हैं, अब आप वो बताएंगे। साहिब निसाब हो, निसाब का मालिक हो, निसाब उसके कब्ज़े में हो, निसाब दैन से खाली हो, निसाब हायत इसलिए से ज़ायद हो और निसाब पर 1 साल गुजर चुका हो। एक और बाकी रह गया, निसाब नामी हो। जी, निसाब का मालिक हो, निसाब नामी हो, निसाब उसके कब्जे में हो, निसाब उसकी हाजत असलिया से जायद हो, निसाब दैन से यानी कर्ज से फारिग हो, यानी ऐसा कर्ज ना हो जिसका मुतालबा बंदों की जानिब से हो कि अगर वो कर्जा अदा करेगा तो उसका निसाब ही बाकी ना रहे। और छठी बात, उस निसाब पर 1 साल गुजर जाए। ये वो उलूम है नाजरीन, ये वो डिटेल्स हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ज़कात फ़र्ज हो और इस फ़र्ज को ही अदा ना कर पा रहे हों या इसकी मालूमात ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए अमामा शरीफ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? इमाम शरीफ की चौड़ाई आधा गज या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा हो। चौड़ाई जो है निस्फ गज तक होनी चाहिए या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए अमामा शरीफ की लंबाई कितनी होनी चाहिए?
امامہ شریف کی لمبائی کم از کم 3.5 گز ہو اور زیادہ سے زیادہ 6 گز ہو. 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز سے کم نہ ہو، 12 ہاتھ یعنی 6 گز سے زیادہ نہ ہو. میرے آقا کے پاس 2 امامے ہوا کرتے، ایک چھوٹا ایک بڑا. جو چھوٹا امامہ تھا وہ 7 ہاتھ کا اور بڑا جو ہے وہ 12 ہاتھ کا. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہاں کوئی غلطی نہیں کی ہے، دونوں ٹیموں نے سارے ہی نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کے آئے ہیں، کیا انعام دیں گے، کیا سوال کریں گے. انشاءاللہ جو سوال کا درست جواب دے گا انہیں امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی. بہت ہی پیاری، بالخصوص مبلغین جو ہیں درس دینے والے ان کے لیے بڑی مفید کتاب ہے. فیضان سنت جلد 2 کا ایک حصہ ہے اور اس کے اندر بہت پیارے موضوعات ہیں. نیکی کی دعوت کی ضرورت، نیکی کی دعوت دینے کے فضائل اور نیکی کی دعوت کو ترک کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور بھی بہت کچھ اس کے اندر ہے. اور اس کا مکتبۃ المدینہ کا ہدیہ پاکستانی 315 روپے ہے. یہ انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ ان کی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا تو ان کا فالج ختم ہو گیا. بہت پیارا کون سے صاحب یہ کون سے بزرگ واقعہ ہے ماشاءاللہ. چلیں خصوصی اسلام پہ کھڑے ہی ہو گئے ہیں تو پھر ان کا جواب لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام مرتضیٰ اطاری ہے، میں شہر فیصل آباد سردار آباد سے حاضر ہوا ہوں. جی وہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے. جی قصیدہ بردہ لکھنے والے امام بصیری. جی جناب ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ یہ کتاب تحفے میں دی جائے. ماشاءاللہ. ان کو میرا خیال ہے کتاب کے علاوہ بھی کچھ تحفہ دیا جا رہی ہے تو پڑھ نہیں سکتے تو کوئی چلے انشاءاللہ انہیں مبرک پانیوں کا مجموعہ اور سوغات مدینہ کتاب بھی دے دیں، کسی دوست کو تحفے میں دے دیں گے انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب مدنی چینل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 10 نمبر دونوں کے ہیں، دونوں نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ثنائے سرکار. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. نہ پرواز روی تھی کیا کیسے کافیے تھے. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواز روی تھی کیا کیسے کافیے تھے. جناب بات کریں گے باب المدینہ والوں سے. پہلا سوال، ملے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے. لگاؤں سرما نہ پھر زی نہار آنکھوں میں. لگاؤں سرما نہ پھر زی نہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ جانے چمن اور خزاں سے ایمن ہے. لگائے خاک وہاں کی 1000 آنکھوں میں. لگائے خاک وہاں کی 1000 آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے. دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے. جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے گزرا کرتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. والذین معہو کہ ہیں یہ فرد کامل.
حشر تک پائے نبی پر ہیں دوہرے سر صدیق. حشر تک پائے نبی پر ہیں دوہرے سر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. ان کے مداح نبی ان کا ثنا گو اللہ. حق ابو الفضل کہے اور پیغمبر صدیق. حق ابو الفضل کہے اور پیغمبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. جناب بہت خوبصورت اشعار دونوں ٹیموں نے پورے جواب دیے ہیں. اب باری یہاں کے اسلامی بھائیوں کی ہے. دیکھیں کون سا شعر سنائے گا. بہت خوبصورت شعر ہے. مدینہ شریف خوش نصیب جاتے ہیں مگر جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. شاعر کہتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. کون پورا کرے گا؟ گٹھڑیاں دو شے امید کی کس جانے دو. گٹھڑیاں تو شے امید کی کس جانے دو. جواب درست دے دیا ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا شعر ہے اور کیا خوبصورت بات کی ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ ہم بھی چلتے ہیں قافلے والوں ہمیں بھی لے جاؤ. ہماری جو امید کی گٹھڑیاں ہیں ابھی اس کو کسنے دو. کس جائیں تو ہم بھی ریڈی ہو جائیں گے. ہم بھی تمہارے ساتھ چل پڑیں گے. اللہ ہمیں بھی جلدی مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. جی ایک اور پوچھ لیں. چلیں ہمیں آج تاجران مجلس والے بھی آئے ہیں. کچھ یہ اشعار نہیں پڑھتے, اشعار نہیں سنائیں گے بھائی. چلو ان سے آسان شعر پوچھ لیتے ہیں. امید ہے ان کو یاد ہوگا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. چلیں کھڑا ہو. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. انشاءاللہ درست جواب دینے کی صورت میں بہت ہی پیاری مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے فیضان امہات المومنین. چلے انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی. مجلس سے تاجران والے سنائیں گے. چلیں بھائی کافی آگے ہیں یہ. جلدی آ جائیں. آپ تھوڑا اس کے پاس جائیں. ان کے پاس جائیں. جلدی کریں. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. غلط جواب دینے کی صورت میں دارالسنہ بھی موجود ہے. ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں پھر سفر کر لیجئے گا. چلیں جناب. دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی. جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب ایک شاندار مقابلہ ہونے کی امید ہے. 16 نمبر ہیں. دونوں ٹیمیں بڑی تگڑی ہیں. تیاری مضبوط نظر آ رہی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات. چلیں جناب سوال کرتے ہیں کراچی والوں سے. سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے کوئی 4 مشہور مضامین بیان کریں. سورہ بقرہ میں بہت سارے مضامین ہیں. 4 مشہور مضامین بیان کر دیں. نمبر 1 تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ. نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا. حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ. تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ, کعبے کی تعمیر کا واقعہ, حضرت ابراہیم کی دعا, حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ. ایک سورت کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ کاش ہم قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے والے بنے. جواب درست دے دیا ہے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟
ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، لیکن سورہ توبہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سورہ توبہ لے کر آئے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھنے کا حکم بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے حکم نہیں دیا تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ یونس کا مرکزی مضمون بیان کریں۔ ناظرین، یہ وہ معلومات ہے جو بہت ساری کتابوں سے ارک ریزی کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، اور آج ایک سوال اور جواب کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کا مرکزی مضمون بیان کیجئے۔ سورہ یونس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور نیز قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت کو بھی بیان سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا یونیک کوسچن کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ شاید ناظرین کے لیے مشکل ہو جائے۔ آپ نے قرآن میں کئی جگہوں پر پڑھا ہوگا کہ سورت کے شروع میں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اس طرح بہت سارے ہیں۔ تو کتنی سورتوں کے شروع میں ہے؟ جی، قرآن پاک کی 29 سورتوں میں حروف مقطعات ہیں۔ آپ کنفرم ہیں 29؟ 29 نہیں ہے؟ 29 وہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، 29 29 جواب درست دے دیا ہے۔ جناب، قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ ابھی تک دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب، جس کا نام ہے ناظرین کا سوال۔ ناظرین کا سوال، اور ہم نے نہیں، اب سوال کرنا ہے ہمارے ناظرین نے۔ دیکھتے ہیں پہلا سوال ہماری باب المدینہ کراچی کی ٹیم سے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ جنت میں اپنی اولاد کو پہچانیں گے کہ نہیں؟ اپنی اولاد کو ماں باپ پہچانیں گے جنت میں کہ نہیں؟ بڑا یونیک کوسچن ہے۔ خزائن العرفان کے اندر ہے کہ اگرچہ اس کے ماں باپ یعنی باپ اور دادا بلند درجے پر ہوں، مگر ان کی خواہش کے لیے اس کی اولاد کو ان سے ملا دیا جائے گا۔ یعنی بالکل پہچانیں گے، والدین کے ساتھ انشاءاللہ ملا دیا جائے گا، حالانکہ درجے اونچے ہوں گے تب بھی ان کی خوشی کے لیے ملا دیا جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اور ہمارے ماں باپ کو، ہم سب کو جنت میں ملنا نصیب فرمائے۔ جناب، اب باری ہے اوکاڑا والوں کی۔ میں نے سوال نہیں کرنا، ناظرین نے سوال کرنا ہے۔ جناب سوال کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انعام الحق نام رکھنا کیسا ہے؟ انعام الحق نام رکھنا کیسا ہے؟ آپ تینوں میں سے تو نہیں ہے کسی کا؟ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ انعام الحق نام رکھنا یہ درست ہے، اور اس کا معنی ہے رب ذوالجلال کا انعام، اللہ پاک کا انعام۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، زبردست تیاری ہے، نمبر برابر ہی جا رہے ہیں۔ حصول برکت کے لیے ہم سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ہمیں پتا ہے کہ دونوں ہی برابر جا رہے ہیں۔ دکھائیے جناب سکور بورڈ۔ بائیس نمبر ہیں۔ اب دیکھنا ہے یہ ٹیمیں کب تک برابر رہتی ہیں۔ اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت، جس کا نام ہے فیضان انبیاء۔ جناب، پہلا سوال کریں گے کراچی والوں سے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں مختصر بتائیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے والد حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو میری وحدانیت کی طرف بلاؤ کہ میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور حضرت ذوالکفل علیہ نبینا علیہ السلام عمر بھر تک شام میں رہے اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، اور آپ
75 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। जनाब 75 साल की आपने उम्र पाई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रोने के बारे में हिकमत अहले मारिफत क्या बयान फरमाते हैं? अहले मार्फत ये बयान करते हैं कि हुस्न यूसुफ को आपके लिए जमाल इलाही का आईना बना दिया। वो इस तलअत ज़ेबा के आईने में तजल्लियात इलाहिया का मुशाहदा करते। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी आँखों से ओझल हो गए तो वो अनवार खुदाबंदी की लज्जत दी से महरूम होने की वजह से बेचैन व बेकरार हो गए। हाय हुस्न यूसुफ जो था वो जमाले इलाही का आईना गोया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए था, और उस दीदार से वो महरूम हो गए थे, इसलिए बेचैन और बेकरार होकर आंसू बहाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र 280 साल थी। 280 साल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत जुल्किफ्ल को जुल्किफ्ल क्यों कहा जाता था? हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम मस्कीनों, यतीमों, मोहताजों और बेवा औरतों पर रहम करते और उनकी ज़रूरत का ख्याल रखते। उन लोगों की किफ़ालत करने की वजह से आपका नाम ज़ुल्किफ़्ल पड़ गया। किफ़ालत करने वाला कहते हैं ज़ुल्किफ़्ल का माना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ की थी वो दुआ सुनाएं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब इस दुआ की फजीलत हदीस में क्या आई है, वो दुआ की फजीलत आप बताएं। ऐ मुसीबत ज़दों, परेशान हालों, गौर से आज सुनना है आपने। इसको आयत करीमा भी कहा जाता है। हदीस पाक में है कि जो कोई मुसीबत ज़्यादा इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कोई मुसीबत में हो, परेशानी में हो, इन कलिमात के ज़रिए दुआ करे, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा, उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब मुकाबला हमारे लिए भी अब मुश्किल होता जा रहा है। अब तक दोनों टीमें बिल्कुल बराबर जा रही हैं। आइए अब वक्त हुआ है हमारे सिलसिले में कुछ ब्रेक लेने का। हम नाज शरीफ सुनेंगे, फिक्र मदीना करेंगे, इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेंगे और फिर देखेंगे मुकाबला कैसे आगे जाता है। दोनों टीमें भी आगे आ जाएं, हमारे नात ख्वां इस्लामी भाई आ जाएं, इंशाल्लाह नाज शरीफ भी होगी और आपकी कॉल्स। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इसने भी मदीना देख लिया, उसने मदीना देख लिया। सरकार कभी तो
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे। 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 जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्मे जिगर दिखलाएंगे। जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्मे जिगर दिखलाएंगे। इज़्न मिल जाए कर मदीने का काम बन जाएगा। कमीने का उनको दिखाऊंगा मैं तो। ज़ख्म दिलो दाग सीने का। जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्मे जिगर दिखलाएंगे। जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्मे जिगर दिखलाएंगे। और वो अगर चाहेंगे तो ऐसी नजर फरमाएंगे। वो अगर चाहेंगे तो ऐसी नजर फरमाएंगे। क्योंकि कहाँ का मनसब अरे कहाँ की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने बस वही मदीने को जा रहे हैं। तो बनेगा जाने का फिर बहाना। कहेगा कि कोई दीवाना चलो दीवाने तुम्हें मदीने
नजर फरमाएंगे, खूब रोएंगे पछाड़ों पर पछाड़े खाएंगे। और मौत अब तो गुंबद खज़रा के साए में मिले, या रसूल अल्लाह मेरे आका, मैं मरना चाहता हूँ गुंबदे खज़रा के साए में। वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह, जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार दे बूहे ते, मौत आवे ते सर होवे सरकार दे बूहे ते। मौत अब तो गुंबद खज़रा के साए में मिले, मौत अब तो गुंबद खज़रा के साए में मिले। तब तक आका, तब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे। तब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे। और खुद में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुद में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को, हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को, हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को। आ मेरे अतार आ मेरे अतार आ मेरे अतार ओ जब वहाँ फरमाएंगे, ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, ऐसा लगता है मदीने जल्द वो ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्मे जिगर दिखलाएंगे। यकीन कीजिए मदनी शहर के नाजरीन, मदीने पाक की क्या बात है।
اس کی حاضری مل جائے تو بھی خوشی ہے، اس کی یاد آ جائے تو بھی خوشی ہے، کچھ ایسا محسوس ہونے لگے کہ بلاوا آنے والا ہے تو بھی خوشی ہے، اور بلاوا آ جائے سبحان اللہ پھر تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ گھڑیاں کٹتی نہیں ہیں، وہ لمحے پورے ہوتے نہیں ہیں، انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اور مدینے کے راستے کی کیا بات ہے، اللہ آپ کو مجھے بار بار اس راستے پر سفر کرنا نصیب فرمائے۔ کیا عشق والی بات کرتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ اور واقعی جب مدینے قافلے جاتے ہیں تو عاشق رسول کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شائع امید کی کس جانے دو۔ اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی مقبول بادب حاضری عطا فرمائے، اور عاشق رسول مدینے حاضری کو کیوں نہ ترسیں۔ خدا کا فرماتے ہیں نا، من زار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اب آقا نے اپنی شفاعت کا وعدہ کیا ہے اپنے در پر آنے والوں کے لیے، تو کیوں نہ ہم بار بار مدینے جانے کو ترسیں، بار بار وہاں جانے کو تڑپیں۔ اے کاش سچا عشق مدینہ نصیب ہو جائے، مدینے کی یاد میں تڑپنا نصیب ہو جائے۔ مدنی چل کے ناظرین، وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، مدینے کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ذکر مدینہ ہے۔ اب ذکر مدینہ کے بعد آئیے فکر مدینہ بھی کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اسلام بھائی اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے۔ مدنی انعام نمبر 1، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی۔ نمبر 2، 5 نمازیں پہلی صف میں ادا کی۔ 3، نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ پڑھی۔ اذان و اقامت کا جواب دیا۔ شجرہ شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھا۔ مسلمانوں کو سلام کیا، آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی۔ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کوئی نعمت دے کر ماشاء اللہ کہا۔ سلام کا جواب اور چھینکنے والے کے جواب پر یرحمک اللہ کہا۔ دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی، مٹی کے برتن استعمال کیے۔ 2 مدنی درس دیے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھا یا پڑھایا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کا 12 منٹ مطالعہ کیا۔ فکر مدینہ کی صلاۃ التوبہ ادا کی۔ چٹائی پر سوئے نیز رہنے سنت بخش رکھا۔ سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے۔ تہجد، اشراق، چاش، اوابین ادا کی۔ تحیت الوضو اور مسجد ادا کی۔ کنز الایمان سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی۔ 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے۔ اپنے نگران کی اطاعت کی۔ دوسروں سے مانگ کر استعمال تو نہیں کی۔ کسی مسلمان سے غلطی صادر ہو جانے کی صورت میں اصلاح کی کوشش کی۔ قبلے کی سمت رخ رکھا۔ غصے کا علاج کیا۔ فضول سوالات تو نہیں کیے۔ نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے اور سننے سے بچے۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی۔ گالی گلوچ اور تہمت سے بچے۔ دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی۔ آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں اکثر نیچی رکھیں۔ دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے۔ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے۔ گفتگو کے دوران سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی۔ قرض ہونے کی صورت میں جلد ادا کیا۔ مسلمانوں کی عیب پوشی کی۔ یکساں تعلقات رکھے۔ نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عاجزی کے ایسے الفاظ استعمال تو نہیں کیے جن کی دل تائید نہ کرے۔ زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی۔ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل، بیان یا مدنی مذاکرہ دیکھا۔ مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے۔ ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی۔ معیوب لباس تو نہیں پہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مدنی چل کے ناظرین، کالز کا وقت ہوا ہے، فکر مدینہ ہو گئی ہے۔ آئیے کچھ کالز آپ کی ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام نعمان خالد ہے، میں بی ایس سی میں پڑھ رہا ہوں، بھاولپور سے ہوں، اور
जी, साथ साथ मैं अपना मदी चैनल देखता हूँ और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दावत इस्लामी वालों से, और मेरा दिल है कि मैं भी दावत इस्लामी के साथ रहूँ और इनके साथ मतलब इनके कामों में शरीक हूँ। बिलखुसूस आजकल जैसे क्विज़ प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश के लिए दिखाया जा रहा है मदी चैनल पर, उससे हमें बहुत सारे अनवान सीखने को मिल रहे हैं जब मदी चैनल के ज़रिए, और इस्लाम के बारे इन्फॉर्मेशन बहुत सी बातें जो हम नहीं जानते वो हमें इनसे मिल रही हैं, तो इससे हमें बहुत अच्छा पैगाम मिल रहा है मदी चैनल की तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। और आपने कहा कि आप खुद चाहते हैं कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हों, तो बिल्कुल आप वाबस्ता हो जाएं और इज्तिमात में आना शुरू हो जाएं, मदनी काफ़िले में सफ़र करें, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें लूटेंगे। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम उसामा है और मेरा ताल्लुक हरूनाबाद से है। रात मदनी चैनल पर प्रोग्राम हुआ, इसमें बहुत कम वक्त में ज़्यादा इल्म हासिल करने का मौका मिलता है, और मदनी चैनल चलाने वालों पर और मदनी चैनल पर अल्लाह पाक अपनी रहमत अता फरमाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए जनाब और कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अबू तवा अत्तारी में इंडिया से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, हम आपके शहजादों को देखना चाहते हैं, बराए करम आप उन्हें सिलसिले में बुलवाइए ना। मुझे यह भी पूछना था कि और आपको कितनी ज़बान आती है, क्योंकि हमने आपको इंग्लिश और अरबी में बात करते हुए देखा है। जवाब अता फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया आपका। शहजादे तो बादशाह के होते हैं, मेरे तो गुलामजादे हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उन्हें बुलाएंगे। और ज़बानें, जिसको ज़बान आना कहते हैं वो तो नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ इंग्लिश और अरबिक, क्योंकि अब सफ़र रहता है, और बाकी ज़ाहिर है चूँकि मैं मेमन हूँ तो मेमनी भी आती है, सिंधी पंजाबी थोड़ी थोड़ी आज दोनों से चल रही थी, तो ये सिलसिले में आते रहेंगे तो हमें सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी, अगली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अल्ताफ अत्तारी सीधानेर गुजरात हिंद से। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला बहुत ही प्यारा है। अल्लाह पाक आपकी कोशिशें अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और मदनी चैनल को नजर बद से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के जरिए से हमारे बहुत नौजवान इस्लामी भाई, बिलखुसूस एजुकेटेड जो तबका होता है, वो मदनी चैनल देखने वाला भी बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बुशरा फातिमा बिनते अमीन अत्तारी पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, जिस तरह ज़हनी आजमाइश में ढेर सारा इल्म हासिल होता है, वैसे ही आपके एक्सप्रेशंस इसमें मजीद दिलचस्पी पैदा करते हैं। जैसे ए ईमान वालों सेगमेंट में आप कहते हैं, आपने सूरत तो दुरुस्त बताई, पारा भी दुरुस्त बताया, लेकिन आयत नंबर आपने जो बताई वो भी दुरुस्त है। मजीद ये कि जी अब दोनों टीमें बराबर हैं। अब आखिरी सवाल फैसला करेगा कि कौन आज का मुकाबला जीतेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन सांस से बेरबते हैं, अब क्या होने वाला है। अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए एंड बेस्ट विशेस फॉर ओकाड़ा। अच्छा, ओकाड़ा के लिए बेस्ट विशेस भी कर दी आपने, तो पूरा ही कॉपी कर लिया है, तो लगता है फिर तो आपके घर में जबरदस्त ज़हनी आजमाइश होता होगा। चलिए एक और कॉल दीजिए। तारीजिया कोट से अर्ज कर रहा हूँ, सिलसिला ज़हनी आजमाइश, क्या बात है जनाब अब्दुल हबीब भाई, माशाअल्लाह आपकी ज़हनी आजमाइश ने तो मदीना 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 माशाअल्लाह। आपकी ज़हनी आजमाइश की 3 खसूसियात हैं। नंबर 1 ट्विस्ट है, ट्विस्टेड है, नंबर 3 ट्विस्टर है। जब मुकाबला बराबर जाता है तो ऐसा ट्विस्टर आता है कि समझ नहीं आती कि बंदा किसकी तरफ हो जाए। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह पाक इल्म की बरकतें अता फरमाए और कमा हक़्क़ुहु इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आपके ज़हनी आज़माइश से जो एक मदनी फूल मिलता है वो ये है, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा में ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। आमीन। आपने ट्विस्ट बहुत कर दिया, ये टेस्टी भी है। जब भी माशाल्लाह लोग मज़ा लेके सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और इल्म सीख रहे होते हैं। अगले कॉल की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
میں محمد نعیم رضا مخدومپور خانےوال سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ ذہنی آزمائش 10واں سیزن رواں دواں ہے۔ جب ہمارے حبیب بھائی کہتے ہیں نا آپ کا جواب درست ہے، تو ہمارے گھر میں بھی بچے جو ہے نا فیملی ایک دوسرے کو کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور امیر اہل سنت کو اور جن جن لوگوں نے اس میں کاوش کی اور نگرانی شروع کی، اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں جو متبرک پانیوں کا مجموعہ دیا جاتا ہے وہ کون سے متبرک پانی ہیں؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ سگے اتار ضیاء کوٹ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی باپو بتائیے کون سے متبرک پانی ہیں آپ کے پاس؟ جی ابھی سیزن 9 تک تو ہم 12 مبارک پانیوں کے مجموعے دیتے رہے، جن میں آب زمزم، غسل گنبد خضرا، بیر روحا، بیر مفرحات، غسل خانہ کعبہ، بارش مدینہ منورہ، چشمہ ایوب علیہ السلام، بیر بشرب، بارش مکہ مکرمہ، بیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسل مزار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر علیہ سنت کا دم کیا ہوا مبارک پانی۔ مگر سیزن 10 میں انشاءاللہ عز و جل ان 12 مبارک پانیوں میں 2 مبارک پانی اور شامل ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ امیر اہل سنت کا 2018 میں سفر حج کے دوران مدینہ منورہ میں دم کیا ہوا پانی، سبحان اللہ، اور اس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے مبارک کا پانی بھی انشاءاللہ عز و جل عنقریب اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے جناب، تو پھر تو تحفہ لینے کی جستجو بھی اور بڑھ جائے گی، اتنے سارے مبارک پانی جمع ہو رہے ہیں۔ جناب آپ چلتے ہیں، ہم نے ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ۔ سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 10 اور سیگمنٹ ہے ایک بات توجہ کے ساتھ۔ ریسرچ: If you want a terrorism-free society full of beautiful minds, then these 3 people need to play their role actively and efficiently. اگر آپ ایک خوبصورت معاشرہ چاہتے ہیں جہاں محبت اور رواداری کے مدنی پھول ہوں، ذہنی سکون ہو، تو ان 3 طرح کے افراد کو تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا: والد، والدہ اور استاد۔ اور یہی بچے کے سب سے پہلے آئیڈیل ہوتے ہیں، رول ماڈل۔ بچے بلائنڈلی فالو کرتے ہیں ان کو، کہتے ہیں استاد اور سڑک کہیں نہیں جاتے لیکن اپنے طالب کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ویسے تو سب کو باعمل ہونا چاہیے، لیکن ایک استاد کے لیے یہ کس قدر ضروری ہے کہ اس کی ایک ایک بات بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دماغ کچے سیمنٹ کی طرح ہے، جو کچھ گرے گا پکا نشان بن جائے گا۔ ذمہ داری کتنی اہم ہے، صدقہ جاریہ کا کتنا زبردست موقع ہے۔ Every child is born with different strengths, gifts and needs. ہر بچہ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ والدین اور استاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو، سکلز کو نکھاریں اور پریکٹیکل لائف سے اس کو کوریلیٹ کریں، عملی زندگی کے اس کو قابل بنائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ٹیچر از پرفارمنگ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جاب آن دا پلانٹ۔ ٹیچنگ، تدریس اس دنیا کا اہم ترین شعبہ ہے، کیونکہ بچوں میں ٹیلنٹ معدنیات کی طرح ہوتا ہے، کبھی یہ اوپر پڑی ہوتی ہیں اور کبھی ڈیپ ڈاؤن کھود کر ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ کامیاب استاد وہی ہے جو بچوں میں کیوروسٹی، سیکھنے کا جذبہ پیدا کر دے، انہیں حوصلہ دے کہ سوال کرو، کوسچن ایوری تھنگ، سوال کرے اور سیکھے۔ اور یہاں میں اپنے اساتذہ کو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اپنے بچوں کو کم از کم ایٹ لیسٹ اسلامی مہینوں میں آنے والے اہم ایونٹس، اہم واقعات، اہم عبادات کے بارے میں ضرور بالضرور بتائیں۔ اس کے لیے آپ کی دعوت اسلامی بہترین اور مستند لٹریچر آپ کو فراہم کرتی ہے، بالخصوص ماہنامہ فیضان مدینہ۔ یہ دعوت اسلامی کا ایک منتھلی میگزین ہے جس میں 50 سے زیادہ موضوعات پر بہت ہی دلچسپ کیپٹیویٹنگ مضامین ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ ماہنامہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے، اور اس کو آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بدری چل کے ناظرین، اب چلتے ہیں آسان نیکیاں اشاروں میں۔ آج ہم نے آسان نیکیوں میں جو بات سیکھنی ہے وہ ہے والدین کی خدمت کرنا۔ یہ والدین کا اشارہ ہے، والدین کی خدمت کرنا۔ صحابی رسول
हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, अल्लाह अज़्ज़ वजल के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने अर्ज की, फिर कौन सा? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। सुबहान अल्लाह। साहबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर उसने जिहाद की इजाजत तलब की। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? तो उसने अर्ज की कि जी हां या रसूल अल्लाह। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। सुबहान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वालिदैन का अपनी औलाद पर क्या हक है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो ही तेरी जन्नत है और वो ही तेरी दोज़ख हैं। अब मीठे इस्लामी भाइयों, यहां मौजूद इस्लामी भाई दो जुमले सीखेंगे। नंबर एक, पहला जुमला बड़ा सबक आमोज भी है, मेरे साथ इशारा करेंगे। यह है तकब्बुर का इशारा, तकब्बुर करना। ठीक है, तकब्बुर करना गुनाह है। तकब्बुर करना गुनाह है। तकब्बुर करना गुनाह है। सीधे कांधे पर इशारा करेंगे तो ये सवाब का इशारा है, और उल्टे कांधे पर इशारा करेंगे तो ये गुनाह का इशारा है। तकब्बुर करना गुनाह है। और अब दूसरा इशारा हम सीखेंगे, दूसरा जुमला सीखेंगे। वालिदैन का इशारा यह है, ये वालिद का इशारा है और ये वालिदा का इशारा है, तो वालिदैन बन जाएगा। वालिदैन का अदब करना सवाब है। वालिदैन का अदब करना सवाब है। वालिदैन का अदब करना सवाब है। चले, आज दोनों इशारे थोड़े मुश्किल हैं। तकब्बुर करना गुनाह है, कौन ये इशारा करेगा? चलें आप तकब्बुर करना गुनाह है। दोबारा तकब्बुर नहीं, तकब्बुर का इशारा सही नहीं है। असल में बेसिकली इसको याद यूं करें, जो तकब्बुर करने वाला वो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देता है। चले, हम इसमें एक ऑफर और देते हैं कि जो सही बता दे तो वो रुकने शुरा के हाथों से इमाम का ताज भी सजवा ले। चले, तकब्बुर करना, इमाम के फजाइल में भी है ना, इमाम बांधे हिल्म बढ़ेगा। देखिए, तकब्बुर का इशारा मिलके कर लेते हैं। तकब्बुर करना गुनाह है। तकब्बुर करना गुनाह है। चलें, अब आप फिर इमामा बांधने की नियत करेंगे तो फिर इमामा बांध देते हैं। आप आज के बाद मजा रहेगा इंशाल्लाह। सर पे अमामा इंशाल्लाह। चले, आप आज आपका इमामा बांधते हैं। दूसरा पहले कौन जवाब देगा भाई? वालिदैन का अदब करना सवाब है। सुन्नत की बहार आई। एक मिनट पहले इशारा हो जाए, फिर आपके इमामा बांधते हैं। अब यहां खड़े हो जाए जी। वालिदैन का अदब करना सवाब है। वालिदैन का अदब करना, सीधे कांधे पे, सीधा कांधा किधर? हाँ, सवाब है। वालिदैन का अदब करना सवाब है।
اب اس سے اندازہ کریں کہ ایک جملہ ہم کتنی آسانی سے فر بول جاتے ہیں. جن کو زبان جن کے پاس نہیں ہے وہ اشارے کتنے کرتے ہوں گے. میں کبھی کبھی یہ ذرا خصوصی اسلام بھائی کے اسلام بھائی کو دکھائیں, میں تو 2 منٹ کے اشارے کرتا ہوں, تھک جاتا ہوں. یہ پورا بیان اشارے کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ہمت ہے, اور واقعی جس کی زبان ہی نہیں ہوتی ہوگی وہ کتنے اشارے کرتا ہوگا. اللہ ہمیں زبان کی قدر کا احساس نصیب کرے, ہم اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. چلیں انہیں تحفہ دے دیں جناب. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ, مکتبۃ مدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی نیت کر لیں, بہت کام آتی ہے مدنی قافلے میں. اور 135 روپے اس کا ہدیہ ہے. ساتھ میں امامہ باندھنے کی بھی یہ نیت کر لیں. یہ بھی امامہ باندھیں گے؟ چلے بھائی بھیجیں, ان کو بھی بھیج دیں یار. چلو سبحان اللہ. سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں, سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں, سنت کی بہار مدنی چینل کے ناظرین, یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. خصوصی اسلام بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, ان کی بھی کوئی دل میں خوشی داخل کر دیتے ہیں. آپ خصوصی اسلامی بھائی بتائیے کہ آج ہم نے کون سی آسان نیکی سیکھی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے. آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کس کا ادب سیکھا ہے؟ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. آج ہم نے والدین کے آداب کے بارے میں سیکھا ہے. والدین کی خدمت کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب تحفہ دے دیجئے انہیں. انشاءاللہ غلاف کعبہ شریف اور مبارک عطر مدینہ انشاءاللہ کو تحفے میں دیں گے. ماشاءاللہ. ہاں اگر یہ بھی امامہ باندھیں گے اب ان کو تو ہاں چلے آ جائے سبحان اللہ آ جائے. چلیں بھائی ایک اور امام شریف ہے, آ جائے بھائی. جی امام شریف موجود ہے, آ جائے. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. جلدی آ جائے بھائی. ماشاءاللہ. سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں, سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں, سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں, رحمت کی گٹا چھائی, فیضان مدینہ. یہ ہمارے تاجر اسلامی بھائی خود کو پیش کر رہے ہیں کہ میں بھی امام شریف باندھنا چاہتا ہوں. چلے ماشاءاللہ. اب باندھا رہے گا اب انشاءاللہ. آقا کی سنت صحیح رہے گی انشاءاللہ. سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں, ہاں سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں, رحمت کی گٹا چھائی, فیضان
जनाब, अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। काफी देर से हम मुकाबले से बाहर थे, बड़े जबरदस्त सेगमेंट्स हुए। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता। 28 नंबर है, 3 सेगमेंट बाकी है। अब चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत और निराला सेगमेंट है। ये इस्लामी मुल्क कौन सा है? जनाब, ये इस्लामी मुल्क कौन सा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। कुछ ममालिक के फ्लैग्स, झंडे दिखाए जाएंगे। गौर से देखिएगा, मुल्क का नाम भी होगा, दारुल हुकूमत भी होगा। और आपको जवाब आता हो तो बेल बजाइएगा। गलत जवाब देने की सूरत में 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। पहले बेल बजाएंगे जनाब जी। कराची वाले चेक करवाएं। चलें जनाब, औकाड़ा वाले ठीक है जनाब। आइए गौर से देखिए, ये इस्लामी मुल्क कौन सा है? बहरीन, दारुल हुकूमत मनामा। बांग्लादेश, दारुल हुकूमत ढाका। कुवैत, दारुल हुकूमत कुवैत। सल्तनत उम्मान, दारुल हुकूमत मस्कत। सूडान, दारुल हुकूमत खर्तूम। मलाइशिया, दारुल हुकूमत कुआलालंपुर। सोमालिया, दारुल हुकूमत मोगादेश। मुत्तहिदा अरब इमारात, दारुल हुकूमत अबू धाबी। तुर्की, दारुल हुकूमत अंकारा। इराक, दारुल हुकूमत बगदाद। कतर, दारुल हुकूमत दोहा। लबनान, दारुल हुकूमत बैरूत। जनाब, अब देखना है कि ये जो अब फ्लैग्स इनको दिखाए जाएंगे किस मुल्क के झंडे हैं। ये इस्लामी मुल्क कौन सा है? दिखाइए जनाब। पहला जनाब, दोनों ने तकरीबन साथ बेल बजाई है। बहुत क्लोज बेल बजाते हैं जनाब। पहले चलेंगे, हम दुरूद पाक पढ़ेंगे और इतनी देर में हमारी मजलिस फैसला करेगी बेल किसने बजाई है। जी, नातख़्वाह इस्लाम में दुरूद पाक पढ़ाएंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। बताइए जनाब, पहले बेल किसने बजाई है? बाबुल मदीना कराची वालों ने पहले बेल बजाई है जनाब। मुत्तहिदा अरब इमारात अबू धाबी। इनका कहना है ये फ्लैग मुत्तहिदा अरब इमारात अबू धाबी का है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए चलते हैं दूसरे इशारे की तरफ। ये इस्लामी मुल्क कौन सा है? फौरन बेल बजाई है और फिर साथ बजाई है। चले, हमें इस बहाने दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिलता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। जनाब, ये बेल औकाड़ा वालों ने पहले बजाई है। जी, इराक और इसका दारुल हुकूमत है बगदाद। इराक, दारुल हुकूमत बगदाद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इराक एशिया का एक अहम अरब और मुसलमान मुल्क है। दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शामिल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इसी इलाके से था। फिर मुकाबला बराबर हो गया है। तीसरा इस्लामी मुल्क कौन सा है? फिर ओकाड़ा वालों ने बैल बजाई है। मुझे तो ऐसा लगा है, लेकिन क्या कहते हैं हमारी मजलिस से? जी, रिप्ले लेंगे, फिर दुरूद पाक पढ़े जरा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। देखते हैं हमारा रिप्ले हमें क्या बता रहा है। ओ काड़ा वालों ने बैल बजाइए जनाब। बहरैन इसका दारुल खिलाफा है मनामा। क्या ये बहरैन का फ्लैग था, बहरैन का परचम है? बताइए जनाब। बहरैन दारुल हुकूमत जो है मनामा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ओ काड़ा वाले आगे बढ़ते हुए जनाब, आखिरी सवाल है, ये इस्लामी मुल्क कौन सा है? अल्लाह, फिर 7 बैल बजाई है। हमें कुछ और इलाज करना पड़ेगा इन टीमों का। हर ही बैल पे जनाब रिप्ले है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो कड़ी का। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। आइए जनाब देखते हैं रिप्ले क्या बता रहा है। जी, ओ काड़ा वालों ने फिर बैल बजा दिए जनाब। सही जवाब 2 नंबर दिला देगा, गलत जवाब 2 नंबर माइनस करवा देगा। लबनान, इसका दारुल खिलाफा है बैरूत। क्या ये लबनान और दारुल खिलाफा बैरूत है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, जवाब तो दोनों टीमों को आता था, मगर सेकंड के भी एक छोटे हिस्से में बैल पहले बजाने की सूरत में उकाड़ा वाले जवाब देते गए। लबनान सरकारी नाम लबनानी जमहूरिया मशरिक वस्ता, मशरकी बहरे रोम का एक अहम अरब मुल्क है। ये खूबसूरत मुल्क अपने खुशबूदार सेबों, देवदार के कदीम दरख्तों और जैतून के बागात के लिए मशहूर है। इसके झंडे पर भी देवदार का दरख्त बना हुआ है और लबनान का कौमी निशान भी यही है। लबनान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। जनाब, पहली बार किसी सेगमेंट के बाद मुकाबले में फर्क पड़ गया है। आइए स्कोर बोर्ड देखेंगे और हमारा स्कोर बोर्ड हमें बताएगा कि अब मुकाबला कहां पहुंचा है। सवाल तुझको इल्म है। 34 नंबर है ओकाड़ा वालों के, 30 नंबर है बाबुल मदीना कराची वालों के। अब सेगमेंट है जिसका नाम है किताबों की दुनिया। दोनों तरफ से एक इस्लामी भाई मेरे साथ आएंगे और बताएंगे कि ये किताब लिखने वाले मुसन्निफ का नाम क्या है। इधर से इस्लामी भाई इधर आ जाए, ओकाड़ा वाले इधर आ जाए और अब देखते हैं कि जल्दी 41 सेकंड्स के अंदर कैसे फैसला होगा। फिलहाल आप इधर आ जाएंगे, आप इधर आ जाएं और थोड़ा सा साइड पे होकर करेंगे ताकि हमारे इस्लामी भाई नाजरीन भी देख सकें। 41 सेकंड है आपके पास, आपका वक्त शुरू होता है अब। इस तरह रखेंगे कि हमें नजर भी आए कि आपने क्या नाम रखा है। फिलहाल भाई थोड़ा सा साइड पे होकर करें ताकि नाजरीन भी देखते रहें और आप भी अपने काम करते रहें। 25 सेकंड रह गए जनाब। 4 नंबर से बाबुल मदीना पीछे है। बड़ी कोशिश करनी होगी मुकाबले में आने के लिए। 15 सेकंड हैं। 10 सेकंड हैं। इतनी जल्दी ना कीजिए कि किताबें ही नीचे आ जाएं। 5 सेकंड हैं। 1, रुक जाइए जनाब। जिसके हाथ में जो है वहीं खड़े हो जाएं। आपने तो सारे अपने हाथ में ही ले लिए हैं, घर ले जाना है। चलें इधर आ जाएं, इथे आ जाओ तुसी जनाब। अच्छे बुरे अमल, ये किताब आप कहते हैं इमाम अब्दुल्ला बिन अलवी हजरत शाफी हदरमी शाफी ने लिखी है। और अच्छे बुरे अमल जनाब बिल्कुल ठीक है, ये आपका जवाब सही है। राह खुदा में खर्च करने के फजाइल ये मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान साहब ने लिखी है, ये आपकी गलती हो गई है।
अच्छा, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद कादरी फैजुल अदब के आगे आप लिख रहे हैं जनाब, ठीक है। अब्दुल्ला अस्फहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह वालों की बातें लिखी है, ये भी ठीक है। आपके सिर्फ 3 जवाब दुरुस्त हैं। अब वहां देखना है क्या बिलाल ने बैकअप किया है, कम बैक किया है। आला हजरत ने राह खुदा में फजाइल, जनाब ठीक है। अच्छे बुरे अमल जो है इमाम अब्दुल्ला बिन अलवी, बिल्कुल ठीक है। नेकी के फजाइल, जनाब ये किताब फजीलत शेख असद साहब ने लिखी है, बिल्कुल ठीक है। अमीर अहले सुन्नत ने करामात उस्मान गनी। अच्छा जनाब, आशिकान हदीस की हिकायात, ये इमाम अबू बकर अहमद बिन अली ने लिखी है। आशिकान रसूल की 130 हिकायात अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है। फैजुल अदब मौलाना बदरुद्दीन फैजुल अदब, जी जनाब बदरुद्दीन कादरी साहब ने लिखी है। जनाब 8 के 8 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल, जबरदस्त कमबैक किया है कराची वालों ने। 4 नंबर से पीछे थे और 5 नंबर आगे बढ़ गए हैं, तो 1 नंबर से गोया मुकाबले में आगे बढ़ गए। पहली बार बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि 8 के 8 नंबर किसी टीम ने इस सेगमेंट में लिए हों और सामने वाली टीम सिर्फ 3 नंबर ले सकी। जबरदस्त चांस था ओकाड़ा वालों के पास अपनी लीड आगे बढ़ाने का, मगर बाबुल मदीना वालों ने एक शानदार अनबिलीवेबल कमबैक किया है। 1 नंबर से अब बाबुल मदीना आगे है। गोया आखिरी सेगमेंट ये फैसला करेगा कि आज अगले राउंड में जाने वाली टीम कौन सी है। और आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है जवाब दीजिए मगर जल्दी से। जनाब दोनों तरफ के इस्लामी भाई तैयार हो जाए इस सेगमेंट के लिए। अब खड़े हो जाएं और जगह को स्वैप भी कर ले, एक इधर आ जाए एक उधर चले जाएं। जी एक इधर आ जाएं, किधर आ जाएं, खड़े हो जाएं। 5-5 सवाल, या तो सही कहना है या गलत कहना है और कुछ नहीं कहना है। जवाब गौर से दीजिएगा मगर जल्दी दीजिएगा। और ये भी याद रहे कि मैं सवाल रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बारी में आपने सुनना होगा। हमारे साईं से, सिंधी माड़ू से पहली बारी होगी। बताइए, ईद उल अज़हा 10 जुल्हिज्जा को होती है? गलत। अच्छा जनाब, हमारे यहाँ तो होती है। सिद्दीक व अतीक फारूक आजम का लकब है? गलत। बहारे शरीयत आला हजरत के खलीफा ने लिखी है? सही। जुल्हिज्जतुल हराम आखिरी इस्लामी महीना है? सही। दावत इस्लामी की इस्तिलाह में फारूक नगर लाड़काना को कहा जाता है? सही। जनाब 5 में से 4 सही जवाब देकर 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी ओकाड़ा वालों की है। गीबत की तबाहकारियां किताब अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाई है? सही। जुन्नूरैन हजरत अली का लकब नहीं है? सही। अहयाउल उलूम इमाम आजम की बशूर किताब है? गलत। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार अजमेर शरीफ में है? सही। कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं? सही। जनाब आपसे भी ये गलती हुई है। आला हजरत का मजार बरेली में है, अजमेर में नहीं। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। जल्दी में बहुत कुछ हो जाता है। अब बारी बाबुल मदीना वालों की है। सूरह मुल्क 30वें पारे की इब्तिदा में है? गलत। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से नहीं है? सही। हजरत दाता गंज बख्श का मजार मरकजुल औलिया लाहौर में नहीं है? गलत। नमाज के अहकाम किताब आला हजरत ने नहीं लिखी? सही। रमजान इस्लामी महीनों में 9वें नंबर पर है? सही। क्या देखते हैं, 5 हैं या 4? कितने जवाब सही दिए हैं? 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई ने 5 नंबर हासिल किए। माइक पर आ जाए हुजूर जी। पहली वही गारे सौर में नाजिल नहीं हुई? सही। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है? गलत। हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत ने नहीं लिखी? गलत। मुफ्ती दावत इस्लामी का मजार सहराए मदीना मुल्तान में है? सही। शबे बारात रजब की 15 तारीख को होती है? सही। नहीं जनाब, शबे बारात शाबान की 15 तारीख को होती है। बंदा जब बहुत कंफ्यूज हो तो गलती हो जाती है। देखना है कितनी गलतियां की हैं इन्होंने। 3 गलतियां कर गए, सिर्फ 2 नंबर हासिल किए हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं और अब ये मुकाबला आखिरी इस्लामी भाई के कांधों पर आ गया है। बाबुल मदीना आगे बढ़ते हुए 4 नंबर से। बारी है बिलाल की। जी बाब बिलाल, बुखारी शरीफ सियासत्ता में शामिल है? सही। रूह कब्ज करने पर मामूर फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल है? गलत। हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी दावत इस्लामी के सबसे पहले निगरान शुरा हैं? गलत। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुल रहमान है? सही। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार हिंद में है? सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह। ओकाड़ा वालों की बारी है। जन्नतुल बकी मक्के में है? गलत।
मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के भाई हैं। सही। गौसे पाक का मजार शाम में है। गलत। दावत इस्लामी के मौजूदा शोबाजात 141 हैं। गलत। अबू हनीफा इमाम शाफई की कुनियत नहीं है। सही। जनाब बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ आए और ये बड़े काबिल इस्लामी भाई हैं, मगर ओकाड़ा वालों ने ये मुकाबला लूज कर दिया है। बाबुल मदीना वाले आगे बढ़ गए। बताइए कितने नंबर हासिल किए इन्होंने? जी जनाब, पांचों के 5 सही जवाब दिए हैं, मगर बाबुल मदीना वाले आगे निकल गए। ऐसा शानदार टर्निंग पॉइंट। थोड़ी देर पहले कॉलर ने कहा था ये ट्विस्टर सिलसिला है। वाकई थोड़ी देर पहले तो हम समझे थे कि बाबुल मदीना की टीम बाहर हो गई है, मगर कमाल का कमबैक हुआ और अब 4 नंबर से बाबुल मदीना वाले आगे बढ़ गए। दोनों टीमें आगे आए। ओकाड़ा वालों को मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि घबराइएगा नहीं, आप बहुत शानदार टीम है और आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक मुकाबला होना बाकी है जो कि कल मदनी चैनल के नाजरीन देखेंगे। पीछे रह जाने वाली तीनों टीमों के दरमियान बाबुल मदीना अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया है। अब वक्त हुआ है मदनी चैनल के नाजरीन, आपकी राय क्या थी? बाबुल मदीना कराची या ओकाड़ा? जी जनाब, कराची को बड़े वोट मिले आज। 64% राय ये थी और ऐसा ही हुआ। हारते हारते फिर पलटा खाया मुकाबले ने। ज़हनी आजमाइश ने अपना रंग दिखाया और जनाब बाबुल मदीना वाले आगे निकल गए। अब बारी है, आज ये किसको दिया जाएगा? फैजान अबू हुरैरा। हमारी मजलिस ये तय करेगी कि ये हर सिलसिले में हम एक इस्लामी भाई को देते हैं, उस इस्लामी भाई को दिया जाएगा जिसने वाकई गेम चेंज किया, मुकाबले को पलट कर रख दिया। बिलाल अत्तारी को हमारी मजलिस ने फैसला किया है कि उन्हें ये तोहफा दिया जाएगा। माशाअल्लाह, ऐसे कैसे इतना जल्दी सारे नाम आपने लिख लिए भाई? घर पे भी करते रहते हो? अच्छा जनाब, अब माशाअल्लाह वक्त हुआ है। नाजरीन, आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और फिर उसकी कुरानदाजी। जी नाजरीन से सिलसिले की इब्तिदा में रोजाना एक सवाल करते हैं। आज जो सवाल किया गया था, हजरत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक वो क्या है जिसको कसरत से याद करना खुशी और हसद को कम कर देता है? दुरुस्त जवाब है मौत। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया उनमें से चंद के नाम अर्ज करता हूँ। उस्मान रजा मीरपुर खास, मोहम्मद यूसुफ कुरैशी जमजम नगर हैदराबाद, बिनते यूसुफ बाबुल मदीना कराची, बिनते अहसन अख्तर अत्तारिया गोजर खान, इसहाक रजा इस्लाम आबाद, अब्दुल रज़ाक कतारी जेहलम पंजाब, इस्लामी बहन चिश्तिया शरीफ, बिनते रियासत अली डाम बलोचिस्तान, बिनते जावेद बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद रमज़ान खान अहमद कादरी सरदार आबाद फैसलाबाद, सलमान लतीफ़ मरकज़ुल औलिया लाहौर, बिनते सुबहान बार्सिलोना स्पेन यूरोप, अहमद रजा अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, बिनते लियाकत अत्तारी रहमताबाद एबटाबाद, शुएब अहमद अत्तारी गुलजार तैबा सरगोदा। अभी इंशाल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी और किस खुश नसीब का नाम निकल जाए। जी जनाब, चलो मकतबतुल मदीना के हमारे इस्लामी भाई इंशाल्लाह कुरानदाजी का। मोहम्मद रमजान खान अहमद कादरी सरदाराबाद फैसलाबाद। अब जनाब मदनी चैनल के नाजरीन आइए, चले पहले ये बताते हैं आपको, कल 3 टीमों का एक मुकाबला है जो आप देखेंगे वो किस किस के दरमियान है। एबटाबाद, सियालकोट, जियाकोट और तीसरी टीम जो आज हमसे जुदा हुई ओकाड़ा, इन तीनों टीमों के दरमियान कल मुकाबला होगा जो आप देखेंगे मदनी चैनल के नाजरीन कल अपनी स्क्रीन पर, और उसकी आप देखेंगे कि कौन सी टीम आगे के लिए क्वालिफाई करती है। अब बारी है यहां मौजूद मदनी मुन्नों की कुरानदाजी की जाए। जी 1016 आ गए मदनी मुन्ने, माशाल्लाह। आ जाए भाई, आ जाएं। अच्छा, मदनी चल के नाजरीन को सवाल भी तो हम देकर जाते हैं ना, वो सवाल बताइए जनाब जो आज आपने कल सिलसिला शुरू होने से पहले जल्दी जल्दी जवाब देना है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनका ये मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था? अल्लाह अकबर। महानामा फैजान मदीना अप्रैल में इसका जवाब मिलेगा। अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था, उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम आपने बताना है। जी मदनी मुन्ने को तोहफा दे दे भाई, माशाल्लाह। ये आपके लिए तोहफा बेटा, माशाल्लाह। आपके अम्मी अब्बू के लिए तोहफा है, बल्कि उनकी मिल करते हैं। चलें जनाब, अब बारी है इस्लामी भाइयों की। 1317 आ जाएं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं।
آئیے ہمارے اسلام میں تشریف لائیں اور اب دنیا بھر میں جہاں کہیں اسلامی بھائی ہیں آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو، اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو، اپنے قدموں میں سلا لو، اپنے قدموں میں سلا لو، بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. میرے مولا جب مروں میں کلمہ آپ کا پڑھوں میں، میرے مولا جب مرے ہمیں کلمہ آپ کا پڑھے ہم، بات اسے کہ یہ کہے ہم، بات اسے کہ یہ کہے ہم، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم
व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।